जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में पाणीपाग को नहीं बड़ खबर। आसंता 11 तारिख राज्य में ग्रीष्म प्रभाव वृद्धि पाइब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। दिन तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत बढ़िबार संभावना रहुछि। विशेषकर पश्चिम ओडिशा रे तापमात्रा अधिक रहिबो। टिटलागढ़ में तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस छुईबा को थिया बेले पश्चिम ओडिशार अधिकांश सहर में दिन तापमात्रा 37 डिग्री रु अधिक रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। 12 तारिख में टिटलागढ़ सहित बलांगीर, भवानीपाटना, सुवर्णपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, अनुगुल, बरगढ़ और नुआपड़ा जिले में सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री पाखापाखि पहुंची पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एप्रिल 2 रु जुक्त 2 खाता देखा। एथर मध्य 2टी पर्यायर खाता मूल्यांकन करा प्रथम पर्यायर एप्रिल 2 रु 13 और द्वितीय पर्यायर एप्रिल 15 रु 26 तारिख जाए खाता देखा चलिबो। विज्ञान, वाणिज्य और कला विभाग किछि विषयर उत्तर खाता ई मूल्यांकन और कला और धंदामूलक विभाग विषय गुड़िकर मैनुअल मूल्यांकन करा। 2टी पर्यायर 16,000 अध्यापक नियोजित हेबे। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा नियंत्रक प्रशांत कुमार परिड़ा सूचना दैछन्ति। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी धान किणा को नहीं बड़ खबर। मे 1 तारिख धान किणा। मे मास पहला रवि ऋतु होता बड़का धान मंडी में किणा आरंभ हो। राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षर एने विज्ञप्ति प्रकाश पाई। तेज मे 1 तारिख आरंभ हो रवि धान किणा प्रक्रिया जून 30 तारिख जाए चलो। चलित वर्ष बालेश्वर, बरगढ़, भद्रक, बलांगीर, बौद्ध, कटक, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, खोर्धा, कोरापुट, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपड़ा, पुरी, रायगड़ा, संबलपुर, सुवर्णपुर और सुंदरगढ़ आदि 20टी जिले में रवि धान किणा हेब। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ए पर्यंत 10,000 टंका खाता को आसी नथिले शीघ्र करंतु एही काम। चलो देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। आंतर्जातिक महिला दिवस में महिला को सशक्त करने को राज्य सरकार प्रयास। पूर्व थर भली एथर भी महिला दिवस में सुभद्रा योजना टंका बांटी मुख्यमंत्री। पुरी जिला तालबणिया पड़िया आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में सीएम मोहन माझी सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती प्रदान कर सारी। प्राय 1 कोटी अधिक महिला बैंक खाता को डीबीटी माध्यम 5,000 टंका पठा जाइए। एसहित चलित थर 2 लाख रु अधिक नुआ योग्य हिताधिकारी को सुभद्रा सहायता राशि प्रदान कर। तो कथा होपर्यंत जो मान खाता को टंका आसी से कौन करेंगे। हूँ से बैंक अकाउंट डीबीटी सक्षम हो कि आधार कार्ड ई-केवाईसी सक्षम हो सब प्रॉब्लम थिबा हिताधिकारी मान खाता को एपर्यंत टंका आसी पारि नाही। तो आपण माने तुरंत निकटस्थ बैंक को जाई जोगाजोग करि परिबे, जहा द्वारा आपण मानकर सुभद्रा टंका पुणी थरा आपण माने पाई परिबे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। तृतीय संतान जात कले मिलिबो 25,000 टंका। चलो देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। विधानसभा रे एक नूतन जनसंख्या परिचालन नीति घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री, जो संतान जन्म को उत्साहित करने आर्थिक प्रोत्साहन दि जाउछि। ए योजना अनुसार द्वितीय किंवा तृतीय संतान थिबा परिवार गुड़ी को प्रसव समय 25,000 टंका मिलिबो। मुख्यमंत्री कहिथिले जे वर्तमान प्राय 58% परिवार रे केवल गोटे संतान रही। जेतेबेले प्राय 2.17 लाख परिवार रे 2टी संतान रही और प्राय 65 लाख परिवार रे 3 किंवा ताठू अधिक संतान अछंती। से उल्लेख करथिले जे प्राय 3 लाख परिवार रे 2टी बदल रे केवल गोटे संतान अछि और अन्य 3 लाख परिवार रे 2 रु अधिक संतान रही। तो आंध्र प्रदेश सरकार 1 एप्रिल रु जनसंख्या परिचालन नीति प्रणयन करने को योजना करछंती। एथिरे द्वितीय किंवा तृतीय संतान जन्म पाई 25,000 टंका, तृतीय संतान पाई 5 वर्ष पाई मासिक 1,000 टंका आर्थिक सहायता और 18 वर्ष पर्यंत मागणा शिक्षा मध्य अंतर्भुक्त करछंती। तो यही खबरटी थिला केवल आंध्र प्रदेश लोकमानक पाई। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुरी रेल स्टेशन नवकलेबर 65 दिन भितर पुरी रेल स्टेशन नवकलेबर करा। प्लाटफर्म नंबर 7 और 8 रे विकासमूलक कार्य समेत स्टेशन यार्ड रे बालास्टल ट्रैक निर्माण करा। यात्री सुविधा और कार्यदक्षता वृद्धि करने स्टेशन रे गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि उन्नतीकरण कार्य घोषणा करिछि पूर्वतट रेल विभाग। एणु यह अत्यावश्यक कार्यगुड़िक सहज करने आसंता 11 मार्च रु 16 मे पर्यंत अनेक ट्रेन गुड़िकर यातायात में परिवर्तन कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। युद्धर प्रभाव बढ़िला पेट्रोल डीजेल दाम। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। आंतर्जातीय अशोधित तैल मूल्य द्रुत गति वृद्धि पाई। 2022 पर प्रथम थर प्रति बैरेल रे प्रति $100 अतिक्रम करिछि। ए विवाद जोगु हरमुज प्रणाली जोगाण नहीं
ଅନିଶ୍ଚିତତା ତୈଳ ବଜାରର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ଅଚିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବିଶେଷ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଭାରତ ପରି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ଭାରତର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣରେ 20% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ 20% ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ପରିଚିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଖାଇବା ତେଲ ମହଙ୍ଗା, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଦର ଉପରେ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ରିଫାଇନ୍ ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 5-10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମଦାନୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେଲେ ଆଗକୁ ତେଲ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହିଁ ଘଟୁଛି। ଭାରତରେ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏଲପିଜି ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଖାଇବା ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ଏବଂ ପାମୋଲିନ୍ ଦର। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଲିଟର 160 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 170 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ହୋଲସେଲରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 3-4 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ 2-3 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର 1 ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ନୂଆ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୋଡମ୍ୟାପ୍। ବଜେଟରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବରାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ସଂଶୋଧିତ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି। ଏବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର ଗାଡ଼ି। ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର 1 ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ପ୍ରତି ମାସରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା ସୂଚନା ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ନୂଆ ସୂତ୍ରଧାର କରିଡର ଯୋଜନା ଚଳାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଚାଲିବନି ଓଲା, ଉବେର ଏବଂ ରାପିଡୋ। ଓଲା, ଉବେର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏହି 3 କମ୍ପାନୀର ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଇବା ସର୍ତ୍ତରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲୁଥିବା ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିୟମର ପାଳନ ନ କରିବା କାରଣରୁ 3 କମ୍ପାନୀର ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଉଭୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁରୀ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ। ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ମିଳିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିବା ପରେ ଖବର ପାଇ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ସହ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପରିସର ଏବଂ ଭିତରେ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଏହିଭଳି ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କମୁଛି ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ, ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର କୃଷି ରପ୍ତାନି, ବିଶେଷ କରି ଏହାର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଦେଶୀ ବଜାର ଉଭୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ପ୍ରିମିୟମ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଇରାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଯୋଗୁଁ ପଠାଣ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବ ନୂଆ ଅତିଥି। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳାଇ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ଏବଂ ଏହି ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ 5 ପ୍ରଜାତିର 11 ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବେ। ଏହା ପ୍ରତିବଦଳରେ 5 ପ୍ରଜାତିର 15 ଜୀବଜନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପାଖରୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 90% ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇସାରିଛି। ବାକି 10% ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ 8% ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 100% ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 2002 ମସିହା ଆଧାରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। 2002ରେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଭୋଟ
କରିଥିଲେ ସେହି ବୁଥ୍ ନମ୍ବର SIR ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସଂଶୋଧନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। PM କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋଟ 6000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏ ରାଶି ଏକାଥରକେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ 3ଟି ପୃଥକ କିସ୍ତିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର DBT ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର LPG ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅବଧିକୁ 21 ଦିନରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ 21 ଦିନରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ମହଜୁଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କେତେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ? ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 12,36,399 ପରିବାର 34,77,550 ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ 86,625 ପରିବାର 2,91,18,567 ସଦସ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପରିବାର ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସମୁଦାୟ 98,37,024 ପରିବାର ଏବଂ 3,25,96,126 ହିତାଧିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2,98,727 ପରିବାର 5,62,741 ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କତାରର ଚେତାବନୀ, $150 ଟପିବ ତେଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାରରେ ଲାଗିବ ନିଆଁ। ତେଲ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଦାମ $150ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କତର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। କତର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଦ ଅଲ କାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଲେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ପଥ ଦେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେବେ ଦୁବାଇରୁ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ $150 ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।